नाजरीन आदाब, मैं हूं सैयद महमूद पीर और आप देख रहे हैं कर्नूल सिटी न्यूज़ उर्दू। आज की अहम खबरों पर एक नज़र डालेंगे। लैंड टाइटल कानून को रद्द कर देंगे अगर रियासत आंध्र प्रदेश में टीडीपी एलायंस की हुकूमत में आएगी। कर्नूल असेंबली हल्के के 4th वार्ड में टीजी भरत का भरोसा यात्रा का दौरा। भरत ने कहा अवाम वाईएसआरसीपी की हुकूमत से बेजार हो गई है और इस बार जरूर उनका वोट टीडीपी को ही डालने के लिए तैयार। कर्नूल असेंबली हल्के के 4वें वार्ड में यानी 4th वार्ड में टीडीपी एमएलए के उम्मीदवार टीजी भरत का भरोसा यात्रा का दौरा रहा, जिसके चलते वार्ड इंचार्जेस, बूथ इंचार्जेस, माइनॉरिटी लीडर का साथ उन्होंने घर घर जाकर आवाम से अपील की कि वो मजहब व ज़ात बिरादरी को न देखते हुए सिर्फ जो कर्नूल की तरक्की कर सकते हैं, जो 40 साल से टीजी भरत परिवार शहर कर्नूल की आवाम के साथ साथ बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ के लिए भी खिदमत करते आ रही है। और भरत ने यह भी कहा कि वह एसआरसीपी की हुकूमत में आवाम बेजार होकर तेलुगु देशम पार्टी के तरफ आ रही है और कहा कि वाईएसआरसीपी की हुकूमत ने कानून लाया, एक ऐसा कानून लाया जिसका नाम है लैंड टाइटलिंग एक्ट, उसे रद्द कर देंगे यानी उसे कैंसिल करने का वादा किया अगर रियासत आंध्र प्रदेश में टीडीपी अलायंस एनडीए की हुकूमत इख्तियार में आई तो। और कहा कि इस मौजूदा वाईएसआरसीपी की हुकूमत में हुकूमत ज़मीन के कागजात रजिस्ट्रेशन के ओरिजिनल अपने पास रख कर उसकी नकल कॉपीज यानी ज़ेरॉक्स कॉपीज लैंड ओनर्स को देने पर शायद हो सकता है कि हुकूमत अवाम के ओरिजिनल लैंड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कर्ज भी ले सकती है। और ऐसी इस हुकूमत के डिसीजन पर भरत ने नाराज़गी जताई और कहा कि जैसे ही तेलुगु देशम की हुकूमत इख्तियार में आएगी तो ज़रूर ये लैंड टाइटल कानून को रद्द कर देंगे। और उसके बाद टीजी भरत ने 4th वार्ड में टीडीपी के लीडर्स ने भरत के वार्ड में भरोसा यात्रा के दौरे में इस्तकबालिया के तहत यानी उनके वेलकम को लेते हुए केक काटकर उनका इस्तकबाल किया। और ऐसे इस प्रोग्राम में कर्नूल टीडीपी सिटी प्रेसिडेंट नागराजू यादव, क्लस्टर इंचार्ज चेन्ना, वार्ड इंचार्ज ओटला रमेश, यूनिट इंचार्ज रंगा, सीनियर लीडर्स और बूथ इंचार्जेस के अलावा माइनॉरिटी लीडर और बूथ इंचार्ज शेख मुनव्वर भी शामिल रहे। నా ప్రశ్న ఏమంటే 2018 నుండి ఇప్పటిదాకా నాకు రావాల్సిన డిఏ అంటే డిఆర్ అంటారు పెన్షనర్స్, ఆ పెన్షనర్స్ బకాయిలు ఇంతవరకు మాకు చెల్లింపు లేదు. ఇప్పుడు దిగబోయే గవర్నమెంట్ ఇస్తుందా లేక ఎక్కబోయే గవర్నమెంట్ ఇస్తుందా? 3 లక్షలు నేను నష్టపోతున్నా. అందులో నేను డయాబెటీస్ పేషెంట్, నా భార్య డయాబెటీస్ పేషెంట్. బయట మెడికల్ బిల్ ఏ ఆసుపత్రికి పోయినా ఇవ్వడం లేదు. మళ్ళీ ఎవరు దానికి బాధ్యులు? నాకు ఓటేయండి, నాకు ఓటేయండి, మళ్ళీ ఎవరికి ఓటు వేయాలా? మీ ప్రశ్నకి నాకు అర్థమైంది సార్. మీరు లాస్ట్ 5 ఏళ్లలో వైఎస్ఆర్ గవర్నమెంట్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు లెక్క చేస్తారని ఒక నమ్మకంతో ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చారు మనకి. అది ఆయన ఏం చేయలే. మీరు 5 ఏళ్లలో ఏమీ చేసిందిలే. మీరు ఒకటే కాదు, చాలా మంది నష్టపోయినారు. గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కూడా చాలా మంది నష్టపోయినారు. గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కూడా చాలా మంది నష్టపోయినారు. మీరు గుర్తు తెచ్చుకుంటే 2014లో మనకు స్టేట్ డివైడ్ అయిన తర్వాత తెలంగాణ కన్నా ఎక్కువ ఫిట్మెంట్ ఇచ్చిన గొప్ప నాయకుడు మన చంద్రబాబు గారు. ఫిట్మెంట్ వాళ్ళకన్నా బెటర్గా ఇచ్చినారు. మనకు లోటు బడ్జెట్ ఉన్నా లేలే. అదే సార్ నేను అనేది, మీరు నమ్మకం పెట్టుకోవాలా. ఎవరు ఏదో మ్యాజిక్ షో చేస్తామంటే వాళ్ళకన్నా అయితే 100 రెట్లు బెటర్గా చేస్తాం, 100 రెట్లు పర్ఫార్మెన్స్ బెటర్గా ఉంటుంది. మీరు కులాలు మతాలు చూడకుండా కేసి గెలిపియండి, ఇవన్నీ న్యాయం జరుగుతుంది అంటున్నాను. మా తెలుగుదేశం పార్టీలో న్యాయం జరుగుతుంది, शहर कर्नूल के एमएसआई फाउंडेशन के खिदमात खवातीन को खुद मुख्तार बनाने में इस फाउंडेशन का ताउन फ्री टेलरिंग कोर्स, मेहंदी और कंप्यूटर कोर्सेज के जरिए आवाम की खिदमत में एमएसआई फाउंडेशन गरीब और मिडिल क्लास घराने की खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट के तहत शहर कर्नूल के एमएसआई फाउंडेशन के तहत हर साल की तरह इस साल भी एमएसआई फाउंडेशन वालों ने ख़वातीन और नौजवान लड़कियों के लिए फ्री टेलरिंग कंप्यूटर कोर्सेज, मेहंदी डिज़ाइनिंग, पेंटिंग और दीगर कोर्सेज के ज़रिए बराए नाम एडमिशन्स के लिए नॉमिनल फ़ीस लेकर इन्हें ट्रेनिंग दे रही है।
नाजरीन, आपको बताते चले कि MSI फाउंडेशन कई बरसों से ऐसे खिदमात मुफ्त में अंजाम देते आ रही है, जिसके चलते इस फाउंडेशन में कोर्स कंप्लीट किए खवातीन अपनी पैरों पर खड़े होकर अपना घर चला रही हैं और बाज़ नौकरियां कर अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। फाउंडेशन के ट्यूटर ने कहा, ऐसे इस फाउंडेशन को खवातीन के एडमिशन्स ज़्यादा आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और कहा, बाज़ खवातीन को जो दूर दराज से आते हैं उन्हें आने जाने के लिए ऑटो का किराया भी देती है ये फाउंडेशन। और ऐसे इस फाउंडेशन को हुकूमत की तरफ से भी अगर कुछ ताउन मिलेगा तो ज़रूर MSI फाउंडेशन को और मजबूती मिलेगी, जिसके चलते हुकूमत का भी ये ख्वाब है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो वो काम कर रही है, इस MSI फाउंडेशन के ज़रिए अगर हुकूमत के ज़रिए से अगर कुछ ताउन मिलेगा तो इस फाउंडेशन को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी, जिसके चलते फाउंडेशन में कोर्स कर रहे खवातीन और लड़कियों ने सिटी न्यूज़ उर्दू से बात करते हुए बताया, ఇది లేకుండా అందరికీ ఆహ్వానం అన్నట్టుగా చక్కని బాగుంది, నాకు నచ్చింది. ఒక ముస్లిమ్స్ అని కాకుండా, ఒక క్రిస్టియన్ కాకుండా, ఒక హిందూ కాకుండా అందరం కూడా మేము చక్కగా నేర్చుకొని చక్కని పిల్లలతో కూడా సహవాసము, చిన్న పిల్లలతో అలాగా చక్కని ఈ ఫౌండేషన్ పెట్టినందుకు అమ్మగారికి చాలా వందనాలు. అక్కడ ఉన్న అందరికీ కూడా, ఇక్కడ పనిచేస్తున్న బిడ్డలకు కూడా నా యొక్క వందనాలు. MSI ఫౌండేషన్లోన ఈ ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఎప్పుడూ సంవత్సరం పొడవునా ఉంటుంది. కాకపోతే సమ్మర్లోనే ఎక్కువగా స్టూడెంట్స్కి వచ్చే ఆ కొన్ని హాలిడేస్లోనే వాళ్ళు ఎక్స్ట్రాగా ఇక్కడ కంప్యూటర్ కోర్స్ నేర్చుకోవడానికి బాగా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. వాళ్ళు చాలామంది దీన్ని ఉపయోగించుకుంటారు. ఇక్కడ మా దగ్గర కూడా ఇప్పుడు దాదాపుగా 35 మంది స్టూడెంట్స్ వచ్చి ఈ కోర్సు తీసుకుంటున్నారు. వాళ్ళకు ఈ హాలిడేస్ అయిపోయేలోగా కోర్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతారు. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఉంటుంది. సంవత్సరం పొడుగునా ఉన్నా కూడా ఇది ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు ఒక మంచి అవకాశం. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్. నేను ఇక్కడ కంప్యూటర్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చాను అండ్ అట్లే మిషన్ నేర్చుకుంటున్నాను. తక్కువ టైంలోనే ఎక్కువ నేర్చుకుంటున్నాను. కంప్యూటర్ చాలా యూజ్ అవుతుంది నాకు. నెక్స్ట్ బీటెక్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. చాలా యూజ్ అవుతుంది. మ్యామ్ కూడా చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. కంప్యూటర్ అనేది చాలా మందికి ఉపయోగపడుతుంది. బయట 2000, 3000 అడుగుతున్నారు, కానీ ఇక్కడ 2 నెలలు కలిపి 400 చెప్తున్నారు. మేడం చాలా బాగా నేర్పిస్తుంది, అందరికి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తుంది. 10 సార్లు అడిగినా కూడా మేడం చాలా జాగ్రత్తగా అందరికీ మంచిగా చెప్తుంది. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కంప్యూటర్ ఇచ్చి నీట్గా అర్థమయ్యేలా చెప్తుంది. 2 నెలల్లో మొత్తం నేర్పించి మాకు చాలా మంచి జీవితాన్ని ఇస్తుంది మేడం. హాయ్, నేను ఇక్కడ నేర్చుకున్నాను కంప్యూటరు. మ్యామ్ చాలా బాగా నేర్పించినారు నాకు. నేను మళ్ళీ ఇక్కడ మ్యామ్కి హెల్ప్ చేయడానికి, ఇక్కడ నేను టీచ్ చేయడానికి స్టూడెంట్స్కి టీచ్ చేయడానికి ఇక్కడ మళ్ళీ వచ్చాను నేను. నమస్తే మేడం. MSI ఫౌండేషన్ వాళ్ళు చాలా బాగా నేర్పిస్తున్నారు మేడం. నాకైతే మిషన్ అంటే టచ్ అనేది ఉండేది కాదు. కాకపోతే 2 మంత్లో కోర్స్ అనేది ఉండేది మేడం. చాలా బాగా నేర్పిస్తున్నారు. మిషన్ గురించి అంటే ఏమీ తెలియని వాళ్ళకు కూడా బాగా అర్థమయ్యేలాగా చెప్తున్నారు మేడం వాళ్ళు. మళ్ళీ అడగండి అని ప్రతిసారి అడిగి నేర్పిస్తున్నారు మీరు. కానీ విసిగించుకోకుండా చాలా బాగా నేర్పిస్తున్నారు మేడం. కానీ ఇలా ఎంతమందికి నేర్పిస్తున్నారు? చాలామంది వస్తున్నారు మేడం. అందరికీ బాగానే సహకరిస్తున్నారు మేడం. బాగా నేర్పిస్తున్నారు. ఇలా మా వాళ్ళకి ఎంతమంది నేర్చుకుంటున్నాం అంటే చాలామంది మేము నేర్చుకొని వాళ్ళకు చెప్పడం అట్లా చాలామంది వస్తున్నారు మేడం. చాలా బాగా నేర్పిస్తున్నారు మేడం. మాకంటూ ఒక అవగాహన అనేది ఇచ్చారు మేడం. నేర్చుకుంటున్నాం మేడం వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు మేడం. ఈడ మెహందీ నేర్చుకోవడానికి వచ్చినాను. సమ్మర్ హాలిడేస్లో మెహందీ డిజైన్స్ బాగా నేర్పిస్తారు. నా పేరు ఇందు, నేను మిర్తూర్ నుంచి వస్తున్నాను. ఇక్కడ MSI ట్రస్ట్ అని మా తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా, బంధువుల ద్వారా తెలిసింది. వచ్చి ఇక్కడ అడిగాను మేడంని. మేడం జాయిన్ అయిన తర్వాత 200 ఫీజు కట్టించుకున్నారు. మిషన్ మా జెర్రీ వర్క్కి 200, కంప్యూటర్ వర్క్కి 400 ఫీజు కట్టించుకున్నారు. మేము దూరం నుంచి వస్తున్నామని మీకు ఏం కావాలి మొహమాటం లేకుండా మమ్మల్ని అడగండి, నేను ఇస్తాను అని చెప్పారు. మాకు ఎక్స్ట్రా అందరికీ 20 ఇస్తున్నారు, మాకు 40 ఇస్తున్నారు ఛార్జ్. మేము దూరం నుంచి వస్తున్నామని 60 కూడా మా కోసం ఎక్స్ట్రా 60 ఇస్తున్నారు. YSRCP स्टेट महिला सेक्रेटरी सैयदा जमीला बेगम TG भरत के सदारत में तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन किया। कहा कि तेलुगु देशम से ही रियासत आंध्र प्रदेश और कर्नूल की तरक्की होगी। शहर कर्नूल के YSRCP के स्टेट महिला सेक्रेटरी सैयद जमीला बेगम YSRCP को छोड़कर तेलुगु देशम पार्टी में TG भरत की सदारत में पार्टी का कंडवा पहन लिया और कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश में
अगर तरक्की होगी तो सिर्फ वो तेलुगु देशम पार्टी से ही होगी और कर्नूल में तरक्की होगी तो सिर्फ टीजी भरत से ही होगी। जिसके चलते जमीला ने कहा कि उनके साथ उनका कैडर भी आज टीजी भरत के सदारत में शामिल हो गया। और जमीला ने यह भी कहा कि अगर टीजी भरत कर्नूल में बहैसियत एमएलए जीतेंगे तो इंडस्ट्रीज़ को कायम कर कर बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गारी देने में इनका तजुर्बा और इनकी जुस्तजू को देखकर ही ये तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हुए। और प्रेस मीट में जमीला ने बात करते हुए अवाम से अपील की कि कर्नूल के वोटर्स को चाहिए कि वो साइकिल के निशान पर अपना कीमती वोट देकर टीजी भरत को जिताए ताकि शहर कर्नूल की तरक्की हो सके और बेरोजगार नौजवानों को नौकरी भी मिल सके। 22వ వార్డు బి క్యాంపు నేను గత 13 సంవత్సరాలుగా వైఎస్ఆర్సీపీలో మహిళా కార్యదర్శిగా పనిచేస్తూ ఈరోజు పార్టీ మారడం అనేది నేను అన్ని విధాల 13 సంవత్సరాల పార్టీలో ఏం జరిగినది ఎంత అనుభవించినది ఈరోజు నా కష్టాలు నా నష్టాలు నేను ఎంత నష్టపోయినానో నాకు తెలుసు। ఈరోజు నాకు టీడీపీలో న్యాయం జరుగుతుంది అనేసి నాతో పాటు పనిచేసిన వాళ్ళతో సహా మొత్తం అందరం ఈరోజు మేము దాదాపు 200 మంది దాకా మేము పార్టీలో జాయిన్ భరత్ సార్ని నమ్ముకుని మేము జాయిన్ అయినాము। అదేవిధంగా మాకు జరిగిన నష్టాలు మాకు జరిగిన అవమానాలు ఏమి ఇవి కాదనేసి ఈ రోజు వరకు మేము బయటికి ఎక్కడికి పోలేదు। కానీ ఈ రోజు మేము ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాము అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఉన్న నమ్మకము, లోకల్లో భరత్ సార్ గారి మీద ఉన్న నమ్మకము। ఒకటి లోకల్ నాన్ లోకల్ అనేది ఈ రోజు వైసీపీ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు। లోకల్ నాన్ లోకల్ అనేది తీసుకుంటే భరత్ సార్ లోకల్ అవుతారు। ఆయన 10 రోజులు ఒక 40 రోజుల ముందు కర్నూలుకు వచ్చి టికెట్ జగన్ సార్ టికెట్ ఇస్తే నేను లోకలే అని చెప్తున్నారు। ఆయన ఎలక్షన్స్ అయినాక ఈ ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన వెంటనే ఆయన పోయి విజయవాడలో ఉంటారు। అప్పుడు ప్రజల కష్టాలు ప్రజలకు ఏదైనా సమస్య వస్తే ప్రజలు ఎవరి దగ్గరికి పోయి అడగాలి? అది అడగలేరు। కాబట్టి ప్రజలందరూ ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి, లోకల్ అంటే భరత్ సార్ దగ్గరికి అర్ధరాత్రి వచ్చినా కూడా భరత్ సార్ పలుకుతారు। భరత్ సార్ వాకిళ్ళు ఎప్పుడు ఓపెనే ఉంటాయి, భరత్ సార్ ఎప్పుడు అవైలబుల్లోనే ఉంటారు। కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కర్నూలు ప్రజలు ప్రత్యేకంగా ముస్లిం మైనార్టీ మహిళలు ముస్లిం మైనార్టీలందరూ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, లోకల్ నాన్ లోకల్ అనేది తీసుకొస్తున్నారు। ఇది లోకల్ అంటే ఓన్లీ భరత్ సారే। మీరు దయచేసి వేరేవి మీకు చెప్తున్నారో అవన్నీ కల్పితాలు, అవన్నీ తీసేసి మీ అమూల్యమైన ఓటును భరత్ సార్కి వేసి భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని కోరుకుంటున్నాను। జై తెలుగుదేశం। నేను గత 8 సంవత్సరాలుగా అంటే 2015-16 నుంచి కూడా నేను వైసీపీలో ఒక సోషల్ మీడియా కోఆర్డినేటర్గా, తర్వాత ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రస్తుతం 2019లో గెలిచినటువంటి ఎమ్మెల్యేకి సోషల్ మీడియా మొత్తం నిర్వహించేవాడిని। కాకపోతే అక్కడ ఏంటంటే లోకల్గా ఉన్నటువంటి రాజకీయాల వల్ల చాలా అంటే ఒక విభేదాలు వాళ్ళలో వాళ్ళు విభేదాలు సృష్టించుకొని వర్గ భేదాలు సృష్టించుకొని ఒకరికొకరు నువ్వు ఆ వర్గము నువ్వు ఈ వర్గం అని చెప్పేసి పార్టీ పట్ల కూడా ఏ విధేయత చూపించినా కూడా పార్టీ పట్ల కాదు విధేయత చూపించాల్సింది మా పట్ల విధేయత చూపించాలని చెప్పేసి ఆ రకంగా కూడా చాలా అభ్యంతరాలు వచ్చాయి। కాకపోతే ఆ క్రమంలో మేము కూడా ఎవరిని విమర్శించకుండా మా అంతటా మేము ఉన్నాం। కానీ సరైన నాయకత్వం ఎక్కడైతే ఉంటే మనకు అక్కడ న్యాయం జరుగుతుందని మాకు ఈరోజు అనిపించి ఈరోజు వైసీపీని వీడి మేము టీడీపీలోకి వస్తున్నాము। ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి విజన్ కానీ అదేవిధంగా లోకల్గా మన భరత్ అన్న గారి ఆశయాలు కానీ ఆ విజన్ కానీ ఏదైనా కానీ కర్నూలు ప్రజలకు చేయాలన్నటువంటి ఆ ఆశయాలను అన్నిటికీ కూడా మేము ఆకర్షితులై ఈరోజు టీజీ భరత్ అన్న గారి ఆధ్వర్యంలో మేము తెలుగుదేశంలో చేరడం జరిగింది। जय चंद्रबाबू, जय भरत अन्ना। नाजरीन, ये थे आज की अहम खबरें। कल दोबारा फिर दूसरे खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए शब्बा खैर।